Hi students, a great day. In pedagogy of mathematics, we are discussing taxonomy of educational objectives, that is Bloom's taxonomy. As we discussed earlier, Bloom's and his uh, colleagues classified the objectives into three domains based on their nature. The three domains are cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. We are discussing the three domains in detail. Okay, so until you have completed cognitive domain, now let us move on to the next domain, affective domain. The next domain is affective domain. Okay, Bhavavesa Rangamu. So this affective domain was presented by David R. Krathal in 1964, whereas the cognitive domain was presented by Dr. Benjamin S. Blooms. Okay. Uh, as we discussed earlier, we may represent these three domains with three H's: head, heart, and hand. The first domain, cognitive domain, with head, whereas in the achievement of the objectives of the cognitive domain is related with the head. Okay, with the head. So we may title that with the head, but affective domain is with heart. Okay, and psychomotor domain with the hand. మనము ఈ బ్లూమ్స్ విద్యా లక్ష్యాల వర్గీకరణ సంబంధించినటువంటి మూడు రంగాలని మూడు హెచ్లతో రిప్రజెంట్ చేసాము. మూడు హెచ్లు, ఒక హెచ్ మొదటిది జ్ఞానాత్మక రంగాన్ని మెదడు సంబంధించిన హెచ్గా, అలాగే భావావేశ రంగాన్ని మనసుకు సంబంధించిన హెచ్గా, మానసిక చలనాత్మక రంగాన్ని హ్యాండ్ అంటే భౌతికమైన ప్రక్రియలకు సంబంధించింది కాబట్టి దీన్ని హ్యాండ్ అని రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు కాగ్నిటివ్ డొమైన్ గురించి చర్చించుకున్నాం. ఈ సెషన్లో భావేశ రంగం గురించి చర్చ. దీన్ని డేవిడ్ ఆర్ క్రాథాల్ 1964లో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. The affective domain is one of the three domains in Bloom's taxonomy. It involves feelings, attitudes, and emotions. It includes the ways in which people deal with external and internal phenomena emotionally, such as values, enthusiasms, and motivations. This domain is categorized into 5 levels, which include receiving, responding, valuing, organization, and characterization. Okay, these subdomains form a hierarchical structure and are arranged from simple feelings to or motivation to those that are more complex. As we discussed earlier, all the objectives of all the domains were arranged in an order that simple to complex, easy to difficult, lowest to highest. Likewise, objectives of this domain also arranged in the same manner. Okay, so the first objective is easiest one, and the last objective is somewhat difficult one. That means highest one. Okay, lowest and highest one. So here
The five objectives are receiving, responding, valuing, organization, and characterization. These five are the objectives of this domain. ఓకే, సో ఈ భావావేశ రంగాన్ని మొత్తం 5 లక్ష్యాలని ఈ భావావేశ రంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది. 5 లక్ష్యాలు: రిసీవింగ్ గ్రహించుట, రెస్పాండింగ్ ప్రతిస్పందించుట, వాల్యూయింగ్ విలువ కట్టుట, ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థీకరణము, క్యారెక్టరైజేషన్ శీల స్థాపనం. ఓకే, ఈ 5 లక్ష్యాలను ఈ భావావేశ రంగం కింద చేస్తుంటారు. వీటిని ప్రధానంగా చూసినట్లయితే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఇది మనసుకు సంబంధించింది అని. సో ఈ డొమైన్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ వేటిని రిప్రజెంట్ చేస్తాయంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క లేదా స్టూడెంట్ యొక్క ఫీలింగ్స్, యాటిట్యూడ్స్, ఎమోషన్స్, ఇంట్రెస్ట్, యాప్టిట్యూడ్స్ వీటన్నిటిని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. అంటే ఈ రంగంలోని లక్ష్యాల సాధన ద్వారా మనం విద్యార్థుల్లో వైఖరులని, అభిరుచులను, ఆసక్తులను మనం బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ని డెవలప్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అది ఈ రంగంలోని లక్ష్యాల యొక్క ప్రాముఖ్యతగాని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ ఫీలింగ్స్ అంటున్నాం, ఎమోషన్స్ అంటున్నాం, అలాగే ఎంతూజియాజం అంటున్నాం, యాటిట్యూడ్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనసుకు సంబంధించి. అందుకని ముందుగా చెప్పుకున్న సందర్భంలో మనం చెప్పుకున్నాం ఏమని, ఈ భావావేశ రంగం మనసుకు సంబంధించింది కాబట్టి సో దీన్ని సంబంధించి లక్ష్యాలను సాధించే క్రమంలో లక్ష్యాన్ని సాధించడం అనేది కొంచెం సమ్వాట్ డిఫికల్ట్. అలాగే ఈ లక్ష్యాలని సాధించడం కోసం బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ పూర్తిస్థాయిలో ఏర్పాటు చేయలేము. ఏర్పాటు చేసి సాధించాము అనుకున్న వాటి మూల్యాంకనం చేయటం కూడా కష్టమని చెప్పుకున్నాం. అంటే మూల్యాంకనం చేయగలము కొన్ని సందర్భాల్లో, కొన్ని లక్ష్యాల అంశంలో చేయలేము. సో అలాంటి పరిస్థితి అనేది ఉంది, ఎందుకంటే ఇది మనసుకు సంబంధించి. సో మనసులో ఉన్న భావనల్ని, ఫీలింగ్స్ ని, వీటిని ఎగ్జాక్ట్ గా మెజర్ చేయటం అనేది ఎవరికి సాధ్యపడదు. ఓకే, సో ఈ విధంగా దీంట్లోని లక్ష్యాలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. సో ది ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ రిఫర్స్ టు ది ట్రాకింగ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఇన్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ ఎమోషనల్ ఏరియాస్ throughout the learning experiences. In order to be most effective learning objectives labeled using this domain, need a very clear instructional intention for growth in this area specified in the learning objective. దాన్ని చెప్పుకున్నట్టు మనం ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేయటం అనేది చాలా స్పెసిఫిక్ ఈ గ్రోత్ అనేది ఉండడం కోసం స్పెసిఫైడ్ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ గా వీటిని మనం చెప్పుకుంటాం. వీటిని సాధించడం అనేది కొంతవరకు అసాధ్యం లేదా మూల్యాంకనం చేయడం కూడా కష్టమని చెప్పు. సో వీటిలో ఉన్నటువంటి సో స్టూడెంట్స్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ డొమైన్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దీస్ డొమైన్స్ విత్ ది గివెన్ ఎగ్జాంపుల్. సో these 5 are the objectives of this domain: receiving గ్రహించుట, రెస్పాండింగ్ ప్రతిస్పందించుట, వాల్యూయింగ్ విలువ కట్టుట, ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థాపనము, క్యారెక్టరైజేషన్ శీల స్థాపనం. సో లెట్ us discuss the objectives one by one. Receiving is the lowest level of the affective domain. As we said earlier, this is the lowest level and easier one. It is simply the awareness of feelings and emotions. Awareness of feelings and emotions. It involves passively paying attention and being aware of the existence of certain ideas, material, that means information or subject matter, whatever it may be, concepts or phenomena. Without this level, no learning occurs. Without this level, no learning occurs. So if information is never received and cannot be remembered,
cannot be remembered. Okay, so this is receiving, grahinchuta, nothing but simply awareness of feeling and emotions. సో ఇది గ్రహించుట అనేది అంటే విద్యార్థి సంబంధించి, మనసు సంబంధించి విద్యార్థి యొక్క రెడీనెస్ ని తెలియజేస్తుంది. దేనికి? రిసీవ్ చేసుకోవటానికి. దేన్ని రిసీవ్ చేసుకోవటానికి? ఇక్కడ మనం సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క అంశాలని, మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి భావనల్ని, వీటిని రిసీవింగ్ చేసుకోవటానికి మనసు రెడీగా ఉంటుంది. అందుకనే దిస్ ఇస్ ద సింప్లీ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ అన్నాం. ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ అని చెప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఈజ్ willing to receive the concept of mathematics. ఓకే, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకున్నాం. రిసీవింగ్, గ్రహించుట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విలేజ్ లో స్టూడెంట్ వెళ్ళిన సందర్భంలో, విలేజ్ నుంచి ఇంకో విలేజ్ వెళ్ళిన సందర్భంలో, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ అయినా సరే ఇది ఈ డొమైన్ సంబంధించి రిపీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక సత్యహరిచంద్ర నాటకాన్ని విద్యార్థి నైట్ చూడటం జరిగింది. ఓకే, అంటే అక్కడ సత్యచంద్ర నాటకం యొక్క సెన్స్ ఏంటి? సత్యాన్ని పలకటం. ఇక్కడ విద్యార్థి నాటకం చూడటం ద్వారా అంటే హీఈస్ ద హ్యావింగ్ ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ దట్ ట్రూత్. అంటే ఆ సత్యం యొక్క విలువను గ్రహించాడు. గ్రహించాడు దేని ద్వారా? నాటకం చూడటం ద్వారా. అంటే ఇక్కడ విద్యార్థి సత్యము అనేదాన్ని ఒక ఫీలింగ్ గాను, ఒక భావన గాను, ఓకే, లేదా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేశాడు. దేని ద్వారా? సత్య హరిచంద్ర అనేటువంటి నాటకాన్ని చూడటం ద్వారా. ఓకే, సత్య హరిచంద్ర అనేటువంటి నాటకాన్ని చూడటం ద్వారా. లేదా మ్యాథమెటిక్స్ అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఏదో సందర్భంలో బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి మ్యాగజైన్ లో ఇట్ ఈస్ జనరల్ మ్యాగజైన్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది మ్యాథమెటిక్స్ చదువుతున్న సందర్భంలో ఒక ఆర్టికల్ చదివాడు. మ్యాథమెటిక్స్, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, అది లైఫ్ లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, వాటి గురించి. సో అప్పుడు విద్యార్థి ఏం చేశాడు? గణితం యొక్క ఉపయోగాన్ని గ్రహించాడు. రిసీవ్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇన్ ద జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ he received the వాల్యూ ఆఫ్ ట్రూత్. ఓకే, సత్యం పలకటం, ఎప్పుడు నిజమే చెప్పటం అనే దాన్ని గ్రహించాడు. దేని ద్వారా? అక్కడేమో సత్యహరిచంద్ర నాటకాన్ని చూడటం ద్వారా. మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జాంపుల్లోనేమో ఒక మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన మ్యాగజైన్ చదవటం ద్వారా అనుకున్నాం. ఓకే, అయిపోయింది. ఓకే, సో కమింగ్ టు ది, అంటే ఇది జస్ట్ ఓన్లీ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్. దాని గురించి భావాన్ని, దానికి సంబంధించినటువంటి భావాన్ని తెలుసుకునే ప్రక్రియని మనం రిసీవింగ్ అని చెప్తాం. లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్బ్స్. యాక్సెప్ట్, ఏం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇక్కడ విద్యార్థి? ఇక్కడ సత్యహరిచంద్ర నాటకాన్ని చూసిన సందర్భంలో అయితే సత్యం పలకటాన్ని విద్యార్థి యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. అలాగే ఇక్కడ గణితం నేర్చుకోవటాన్ని విద్యార్థి యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. దేని ద్వారా? విద్యార్థి గణితానికి సంబంధించిన ఒక మ్యాగజైన్ చదవటం ద్వారా, లేదా మ్యాగజైన్ లో గణితానికి సంబంధించిన వ్యాసం చదవటం ద్వారా, ఆ వ్యాసము గణితం యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఉద్దేశించి రాయబడింది అయి ఉండటం వలన గణితం యొక్క ఉపయోగాన్ని, గణితం యొక్క విలువని విద్యార్థి యాక్సెప్ట్ చేయగలిగి ఉంటాడు. అదే అయితే సత్యం యొక్క విలువని యాక్సెప్ట్ చేయగలిగి ఉంటాడు, ఎక్నాలజ్ చేయగలిగి ఉంటాడు, అటెండ్ అవుతాడు, ఫాలో అవుతాడు, లిజన్, అక్కడ వినటం జరిగింది, మీట్, అబ్జర్వ్, రిసీవ్. దీస్ ఆర్ ది యాక్షన్ వర్బ్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ రిసీవింగ్. సో ఎనీహౌ learners are willing to receive the subject. So basically what is the reflection of
achievement of this objective receiving is learners are willing to receive the subject. So by achieving this object, we may able the learners to receive the subject. ఓకే, అంటే విద్యార్థులు ఆ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవటానికి సంసిద్ధతని తెలియజేయటాన్నే రిసీవింగ్ అనే ఆబ్జెక్టివ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏం చేయటం? సంసిద్ధత. దేనికి సంసిద్ధత? ఆ సబ్జెక్ట్ ని నేర్చుకోవటం కోసం. ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవటానికి విద్యార్థిలో సంసిద్ధతని తెలియజేయటమే, సంసిద్ధతని వ్యక్తపరిచే విధంగా చేయటమే రిసీవింగ్ అనే ఆబ్జెక్టివ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ రిసీవింగ్. నెక్స్ట్ రెస్పాండింగ్. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్లుగా రిసీవింగ్ ఈస్ ద బేస్ ఫర్ remaining objectives of this domain. Okay, receiving is the base. So without receiving we cannot remember, we cannot do further actions, so without receiving there is no responding. Once he receives, automatically he will respond. Okay, ఎప్పుడైతే రెస్పాండింగ్ ప్రతిస్పందించుట, ముందు స్థాయిలో ఏం జరిగింది? రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు. రెస్పాండింగ్ ఇస్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ దిస్ డొమైన్. రెస్పాండింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ యాక్టివ్లీ participating in the learning process, whereas he receives the consent. Student is not only aware of stimulus but react to it in some way. When the learner receives the idea and prepares willingly for giving response, then only he can give satisfactory response. అంటే ప్రతిస్పందించుట. ఎప్పుడైతే విద్యార్థి గణితానికి సంబంధించి రెడీనెస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడో ఆటోమేటిక్ గా దానికి రెస్పాండ్ అవటం జరుగుతుంది. whereas he is willing to receive the subject matter, he automatically responds towards the subject matter. అంటే ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ విద్యార్థి సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని గ్రహించడం ద్వారా, చూడటం ద్వారా అక్కడ విద్యార్థి సత్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేశాడు ఆ ఆబ్జెక్టివ్ యొక్క స్థాయిలో. ఆ తర్వాత రెస్పాండింగ్ ప్రతిస్పందించుట. whereas he expressed his willingness to know about the truthfulness. Okay, otherwise learning mathematics, he automatically responds. సో ప్రతిస్పందించుతాడు. సో ఇక్కడ ప్రతిస్పందించే క్రమంలో ఏం చేస్తాడంటే దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని యాక్టివిటీస్ ని పెర్ఫామ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ విద్యార్థి సత్యం యొక్క గొప్పదనం గురించి సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకం ద్వారా తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి, అక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి రెస్పాండ్ అవుతాడు. అంటే ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా ఇంకా సత్యం యొక్క గొప్పతనం గురించి తెలియజేసే ఇంకా కొన్ని స్టోరీస్ చదవటం కానీ, ఇంకా కొన్ని యాక్ట్స్ చూడటం కానీ, మూవీస్ చూడటం కానీ, బుక్స్ రెఫర్ చేయటం కానీ, ఇవన్నిటిని విద్యార్థి చేసి దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ కి అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా విద్యార్థి మ్యాథ్స్ సంబంధించినటువంటి బుక్స్ చదవటం, మ్యాథ్స్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చదవటం, మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవటం, అంటే మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ కి అటెండ్ అవటం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద రెస్పాండింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ రెస్పాండింగ్. ఓకే, సో ఆ విధంగా అంటే ఎప్పుడైతే విద్యార్థి గ్రహించడం జరుగుతుందో దానికి ఇమీడియట్ గా ప్రతిస్పందించడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రతిస్పందించడం అనే దాన్ని మనం ఏ విధంగా మనం దాని యొక్క క్రియని చెప్పవచ్చు అంటే, విద్యార్థి ఇక్కడ సత్యం గురించి సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకం ద్వారా గ్రహించాడు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా విద్యార్థి ఆ సత్యము అనేటువంటి భావన గురించినటువంటి బుక్స్ చదవటం కానీ, ప్లేస్ చూడటం కానీ, స్పీచెస్ వినటం కానీ, మూవీస్ చూడటం కానీ, లిటరేచర్ చదవటం కానీ, రీసెర్చ్ వర్క్ చదవటం కానీ, ఇవన్నీ చేయటం అనేది అతని యొక్క రియాక్షన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దాన్నే రెస్పాండింగ్ అని చెప్తాము. లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్బ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్: అగ్రీ, ఆన్సర్, ఆస్క్, అటెంప్ట్, చూజ్, కంప్లై,
confirm, cooperate, exhibit, help, notify, offer, participate, read, రెస్పాండ్, ట్రై. సో వీటన్నిటిని వీటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ యొక్క యాక్షన్ వర్బ్స్ గా చెప్పవచ్చు. సో ఎనీహౌ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్ యాజ్ లెర్నర్స్ ప్రిఫర్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సో ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ని ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది, ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, దానికి అనుగుణంగా రెస్పాండ్ అవటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది ఈ రెస్పాండింగ్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాల్యూయింగ్, విలువ కట్టుట. Valuing is the ability to see the worth of something and express it. Valuing is concerned with the worth of a student attached to a particular object or subject or phenomenon or material, okay, or behavior or piece of information or a subject on whole. So when one responds to a particular subject, he is naturally drafted towards giving value to that సబ్జెక్ట్ అండ్ డెవలప్ వాల్యూ ప్యాటర్న్స్. సో ఇక్కడ విలువ కట్టడం అంటే విద్యార్థి తాను ఏదైతే గ్రహించాడో, దేనికైతే ప్రతిస్పందించాడో దానికి ఒక విలువను ఆపాదించడం, విలువ కట్టడం అనేది జరుగుతుంది. సో గివింగ్ ది వాల్యూ టు దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్, ఫినామినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. ఓకే, అంటే ఇక్కడ విద్యార్థి మన ఎగ్జాంపుల్ విషయంలో చూసుకున్నట్లయితే మొదటగా రిసీవింగ్ లో అనే ఆబ్జెక్టివ్ చూసేసే క్రమంలో విద్యార్థి సత్యహరిచంద్ర నాటకాన్ని చూశాడు. చూసి సత్యం యొక్క గొప్పదనాన్ని గ్రహించాడు. గ్రహించిన తర్వాత రెస్పాండ్ అయ్యాడు. రెస్పాండ్ అయ్యే క్రమంలో ఏం చేశాడు, ఆ సత్యహరిచంద్రాల నాటకంలో గ్రహించినటువంటి సత్యము అనేటువంటి భావనకు సంబంధించి సో అనేక లిటరేచర్ రెఫర్ చేయటం, బుక్స్ చదవటం, దానికి సంబంధించిన అంశాలను గ్యాదర్ చేయటం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద రెస్పాండింగ్. ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూ కట్టడం అంటే సత్యానికి ఒక విలువను ఆపాదించడం జరిగింది. సత్యము అనేది చాలా విలువైనది కాబట్టి ఎప్పుడు సత్యాన్నే పలకాలి, ఓకే, సత్యాన్నే ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఒక విలువగా ఆపాదించడం జరిగింది. అంటే ట్రూత్ అనే దానికి ఇక్కడ ఒక వాల్యూని ఆపాదించడం జరిగింది. దాన్ని ఒక విలువగా విద్యార్థి భావించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో యాటిట్యూడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, వాల్యూస్ అనేవి స్టూడెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయని చెప్పవచ్చు. సో అది వాల్యూయింగ్. మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ముందుగా మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి వ్యాసం పత్రికలో కానీ, జనరల్ మ్యాగజైన్స్ లో కానీ, మ్యాగజైన్స్ లో కానీ చదవటం ద్వారా విద్యార్థి గణితాన్ని గ్రహించి, గణితం యొక్క గొప్పదాన్ని గ్రహించి సో రెస్పాండ్ అవటం జరుగుతుంది. అంటే గణితానికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా లిటరేచర్ చదవటం, బుక్స్ చదవటం, గణితానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవటం, గణితానికి సంబంధించినటువంటి క్లాసులు జరిగే సందర్భంలో అట్లా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయటం, ఈ విధంగా రెస్పాండ్ అవటం జరుగుతుంది. రెస్పాండ్ అయిన తర్వాత వాల్యూయింగ్, సో విలువ కట్టట. సో గణితానికి ఒక విలువను ఆపాదించడం జరిగింది. సో గణితం వలన ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి గణితం విలువైనది అని భావించి గణితానికి ఒక విలువను ఆపాదించడం అనేది జరుగుతుంది. సో వాల్యూయింగ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ వాల్యూయింగ్. సో విలువ కట్టుట, విలువని ఆపాదించుట. లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్బ్స్: అడాప్ట్, కంట్రిబ్యూట్, ఎంకరేజ్, ఎండార్స్, ప్రైజ్, ప్రపోజ్, రెస్పెక్ట్, సబ్స్క్రైబ్, థ్యాంక్, uphold, express, appreciation. Okay, so these are the action verbs related to this objective valuing. Learners are committed to the subject matter. This is the final outcome of this objective. Learners are committed to the subject matter. Once he receives the value and he responds to that, automatically gives the value to that. Okay, so ఇక్కడ లెర్నర్స్ దీనికి కమిట్ అవటం జరుగుతుంది, ఆ సబ్జెక్ట్ కి జరుగుతుంది. ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ విషయంలో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అంటే గణితానికి ఒక విలువను ఆపాదించి విద్యార్థి ఆ గణితాన్ని గొప్పదిగా భావించి సో దానికి కమిట్ అయిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఇది వాల్యూయింగ్ అనే ఆబ్జెక్టివ్. ఆర్గనైజేషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఆర్గనైజేషన్, వ్యవస్థాపనము. ఆర్గనైజేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ putting together different values
and then relating to already held beliefs to bring it into an internally constant philosophy. It is the ability to prioritize a value over another and create a unique value system. Okay, this is formation of a value system. We can say that organization is nothing but the formation of a value system. That means giving priority to one value with another value. Okay, so this is nothing but the giving priority to the values in a order. What is the first one, what is the second one among all the values he observed and he gave. Okay, the focus of this level is on comparing, relating, and assessing values to create the unique value system. To create the unique value system, ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థాపనము అంటే ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నాం జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్లో కానీ సత్యాన్ని గొప్పదనాన్ని గ్రహించి సత్యానికి ఒక విలువను ఆపాదించాడు. అలాగే ఇంకా కొన్ని ఎన్నో విలువైనటువంటి భావనలు ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో దేనికి ప్రయారిటీ, దేనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి అనేది ఆ వాల్యూస్ అన్నిటినీ కూడా ఒక వాల్యూ సిస్టమ్ ఫామ్ చేసుకుని దాంట్లో దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక ఫిలాసఫీని ఫామ్ చేసుకుంటే ఒక తత్వాన్ని ఫామ్ చేసుకోవటం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ కి ఒక వాల్యూ ఇవ్వడం జరిగింది విద్యార్థి, అలాగే వేరే సబ్జెక్ట్స్ వాల్యూస్ ని ఆపాదించి సో అమాంగ్ ఆల్ దోస్ వాల్యూస్ విచ్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది అంటే ఆ క్రైటీరియాని ఫామ్ చేసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ లో వీటన్నిటిలో కూడా దేన్ని ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్ లో ఆ వాల్యూస్ కి వెయిటేజ్ ఇచ్చి వాటిని ఫాలో అవటం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్, characterization. Characterization is the highest of the affective domain. As we discussed earlier, it is the highest and difficult one characterization. It is about internalizing values. It means acting constantly in accordance with the set of values that a student internalized and his characterization or philosophy about life. The ability to internalize values and let them control the person's behavior. సో ఇది శీల స్థాపనము, క్యారెక్టర్ ఫార్మేషన్ అన్నమాట. సో ఎన్నో విలువల్ని విద్యార్థి గ్రహించి వాటిని ఆ వాల్యూ ప్యాటర్న్స్ అన్నిటిని కూడా సిస్టమటైజ్ చేసుకుని దాన్ని క్యారెక్టరైజ్ చేసుకోవటము. సో అంటే దేనికైతే మనం వాల్యూ ఇచ్చామో ఆ వాల్యూస్ ని ఆధారంగా చేసుకుని వాల్యూస్ ని ఫాలో అవుతూ సో బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ని చేసుకోవటాన్ని మనం క్యారెక్టరైజేషన్ అని చెప్పవచ్చు. అంటే దేనికైతే వాల్యూ ఇచ్చాడో, మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకున్నాం, మ్యాథమెటిక్స్ కి వాల్యూని ఆపాదించాడు, మిగతా అన్నిట్లో కూడా మ్యాథమెటిక్స్ వాల్యూకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఇంకా మ్యాథమెటిక్స్ నే జీవితంగా చేసుకొని మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవటంలోనే, మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయటంలోనే, మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి సర్వీస్ చేయటంలోనే, మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లైఫ్ గా లీడ్ చేయటాన్ని క్యారెక్టరైజేషన్ అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ప్యాటర్న్. At this stage, the student will develop typical characteristics of his individual character. అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రవర్తన లక్షణాలని ఇక్కడ ప్రవర్తనని విద్యార్థి స్థాపించుకోవటం అనేది, ఫ్రేమ్ చేసుకోవటం అనేది, వ్యవస్థాపన చేసుకోవటం అనేది జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టరైజేషన్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్బ్స్: యాక్ట్, అడ్వకేట్, ఛాలెంజ్, ప్రమోట్, promulgate, reject, serve, strive, commit, defend, empathize, enhance, endeavor, forgive, influence, motivate, negotiate, preserve, persist, promulgate. So this is repeated. Okay, anyhow, these are the list of action verbs of this objective characterization. So finally we can say that the learner's values consistently guide their behaviors వితౌట్ కాన్షియస్ ఫోర్ థాట్. సో ఇక్కడ మన క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే దేనికైతే విలువను ఆపాదించాడో, ఏ విలువలను అయితే ఒక క్రమ పద్ధతిలో వ్యవస్థీకరించుకున్నాడో సో వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని తను బిహేవ్ చేయటము, తన బిహేవియర్ ని
రూపొందించుకోవటము, దాన్ని జీవించడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనేది చెప్పొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద డొమైన్, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్. సో ఇవన్నీ చెప్తున్నాం, గ్రహించటం, ఇష్టపడటం, విలువ కట్టడం, ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి? ఆటోమేటిక్ గా మనసుకు సంబంధించినవి, హార్ట్ కి సంబంధించినవి. కాబట్టి వీటిని అచీవ్ చేయటం కూడా సమ్ టైమ్స్ డిఫికల్ట్. ఇఫ్ వీ కెన్, ఇఫ్ వి సే those are achieved, it is somewhat difficult to evaluate. So these are the values of this affective domain. Coming to the next domain, psychomotor domain, మానసిక చలనాత్మక రంగము. So the objectives of this domain was presented by E.J. Simpson and R.H. Dave. And one more psychologist is there. These three separately presented the explanation related to the objectives of the psychomotor domain. So we may consider this objectives explanation presented by R.H. Dave in 1969. We took into the consideration. ఓకే, ఆర్హెచ్ దవే చేసినటువంటి ఈ ప్రజెంటేషన్ ని, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఆధారంగా తీసుకొని ఇక్కడ ఈ సైకోమోటార్ డొమైన్ డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ది సైకోమోటార్ డొమైన్ includes physical movement, coordination, and use of the motor skills. Development of these skills requires practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedures, or techniques in execution. So psychomotor objectives are those specific to direct physical functions, reflex actions, and interpretive movements. Okay, this domain contains 5 objectives, namely imitation, manipulation, precision, articulation, and naturalization, సహజీకరణం. ఓకే, సో ఇది సైకోమోటార్ డొమైన్ హ్యాండ్ సంబంధించింది, అంటే ఫిజికల్ వర్క్ సంబంధించింది, మూమెంట్ సంబంధించింది. కాబట్టి మోటార్ స్కిల్స్ యూజ్ చేసి ఈ డొమైన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, దీని ద్వారా స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ డొమైన్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ని సాధారణంగా స్పీడ్, యాక్యురసీ, ప్రెసిషన్, ప్రొసీజర్, టెక్నిక్, వీటి ద్వారా మనం టెస్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. సో ఇది సైకోమోటార్ డొమైన్ 1969 లో ఆర్హెచ్ దవే, ఈజే సిమ్సన్ వీళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ డొమైన్ 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి: imitation, manipulation, precision, articulation, and naturalization. Okay, see the triangle of these objectives. Imitation, anukarana; manipulation, hastalagomu; precision, sunistatvamu; articulation, ucharana; naturalization, sahajikaranam. So these 5 are the objectives of this psychomotor domain. It related to the motor skills. Through this may develop skills related to the particular subject among students. సో విద్యార్థులకు సంబంధించి కొన్ని నైపుణ్యాలని, చలన నైపుణ్యాలని విద్యార్థుల్లో ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి, ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి నైపుణ్యాల్ని పెంపొందించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ ని 1 by 1 మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Imitation. It is quite evident that the learning of any psychomotor activity begins with the imitation of observed acts. The student observes the demonstrated behavior and imitate action. So ikkada imitation. So imitation చూసినట్లయితే లెర్నింగ్ కి లీడ్ ఇమిటేషన్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, లెర్నింగ్ కి లీడ్ ఇమిటేషన్, అనుకరించడం. అభ్యసన అనేది అనుకరణ ద్వారానే జరుగుతుందని మనం గ్రహించవచ్చు. సైకాలజీలో మనం చర్చించుకుంటాం. గృహ వాతావరణంలో అంటే ఫస్ట్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఇంటి దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంటి దగ్గర నుంచే పిల్లలు
గ్రో అయ్యే కొంది కూడా మనకు సంబంధించినటువంటి యాక్షన్స్, బిహేవియర్స్ వీటన్నిటిని చూసి ఇమిటేట్ చేసి వాటిని గ్రహించడం అనేది, నేర్చుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన మోటార్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇమిటేషన్ ద్వారా ప్రారంభం అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఇమిటేషన్ అంటే క్లాస్ లో ఉపాధ్యాయుడు కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి, నిర్మాణాలకు సంబంధించి చెప్తూ బోర్డు మీద ఒక త్రిభుజాన్ని నిర్మించాడు. జ్యామితీయ పరికరాల సహాయంతో బోర్డు మీద త్రిభుజాన్ని నిర్మించాడు. అంటే అక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేశాడంటే ఓన్లీ త్రిభుజాన్ని నిర్మించాడు బోర్డు మీద. దాన్ని ఉపాధ్యాయుడు నిర్మించే సమయంలో విద్యార్థి దాన్ని గ్రహించడం ద్వారా, చూడటం ద్వారా తను కూడా త్రిభుజాన్ని నిర్మాణానికి జ్యామితీయ వస్తువుల సహాయంతో, పరికరాల సహాయంతో త్రిభుజం యొక్క నిర్మాణం చేపట్టడానికి విద్యార్థి ప్రయత్నం అనేది చేయటం జరుగుతుంది. సో దాన్ని ఇమిటేషన్ అంటాం. అంటే ఎప్పుడైనా లెర్నింగ్ అనేది ఇమిటేషన్ ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది, ప్రారంభించబడుతుందని ముందే చెప్పుకున్నాం. ఉదాహరణ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రావెల్ చేస్తాం. ట్రావెల్ చేసే సందర్భంలో కార్ ఆర్ బస్ ఏ వెహికల్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం రొటీన్ గా ట్రావెల్ చేస్తున్న సందర్భంలో డ్రైవర్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మనం ఆ డ్రైవర్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ని, వాటిని అన్నిటిని కూడా పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. పరిశీలించి మనకి ఏదైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా మన రిలేటివ్స్ కారు లేదా బైక్ ఏదైనా వచ్చి మనకు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు మనం అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా మనం ఏదైతే గ్రహించామో దాన్ని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం, వెహికల్ నడపడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తాం. సో అప్పుడు పర్ఫెక్షన్ ఉంటుందా? నో. ఏం చేసాం అక్కడ? మనం జస్ట్ యాక్ట్ ని అబ్జర్వ్ చేసాం. అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని మనం ఇమిటేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసాం. సో దాన్ని ఇమిటేషన్ అంటాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడు త్రిభుజం యొక్క నిర్మాణం బ్లాక్ బోర్డ్ మీద జామెట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సాయంతో చేసిన సందర్భంలో విద్యార్థి గ్రహించడం జరిగింది, చూడటం జరిగింది, చూసి తను కూడా దాన్ని నిర్మించడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. సో ఎందుకని అక్కడ ఇమిటేట్ చేశాడు. దెర్ ఈస్ నో డైరెక్షన్ టు ది స్టూడెంట్, దెర్ ఈస్ నో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది స్టూడెంట్, దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ instructions, directions to the student in order to construct a triangle. అంటే త్రిభుజాన్ని నిర్మించడానికి కావాల్సినటువంటి డైరెక్షన్స్ కానీ, సూచనలు కానీ, ప్రికాషన్స్ కానీ ఏమీ విద్యార్థికి లేవు. ఏం చేశాడు? జస్ట్ హీ ఇమిటేట్స్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ది టీచర్, వాట్ ద టీచర్ డన్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. అది ప్రయత్నం చేశాడు. దాన్ని ఇమిటేషన్ అంటాం. పిల్లలు కూడా ఆయనతో చూసినట్లయితే మనం మాట్లాడుకున్న మాటల్ని గ్రహించి సో అలా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నిస్తాడు. మనం నడుచున్నప్పుడు మన నడకని గ్రహించి తను కూడా నడవటానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తే దాన్ని ఇమిటేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. బట్ దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్షన్ ఇన్ దట్ ఇమిటేషన్. దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉండదు, ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎక్కువ శాతం పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద imitation. List action verbs: copy, follow, mimic, repeat, replicate, reproduce, trace. These are the action verbs. Copy, simple గా కాపీ చేయడం, ఫాలో అవడం, ఏదైతే చేసాడో ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఎదుటి వ్యక్తి అని ఫాలో. These are the action verbs of the objective imitation. Ability to observe and pattern the behavior after someone else. So ఎవరైనా ఒకళ్ళు చేసిన తర్వాత దాన్ని పరిశీలించి అది చేయడానికి అతని తర్వాత దాన్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడాన్ని మనం ఇమిటేషన్ అంటాం. మ్యానిపులేషన్ ఈజ్ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ స్కిల్స్ బై ఫాలోయింగ్ డైరెక్షన్స్, పెర్ఫార్మింగ్ సెలెక్టెడ్ యాక్షన్ అండ్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ త్రూ సఫిషియంట్ ప్రాక్టీస్. Difference between try to observe the difference between imitation and manipulation. Manipulation is acquisition of skills by following directions of the teacher, directions of any skilled person related to the concerned phenomena, that is a subject, whatever it may be. So performing a selected action and fixation of performance through sufficient practice. So in the example of the car, by the directions of the
trainer, a person may drive the car, may drive the car. In the mathematical example, with the instruction of the teacher, with the directions of the teacher, with the precautions given by the teacher, student may construct the triangle with proper accuracy, with proper accuracy. ఓకే. సో విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చిన సూచనల ఆధారంగా చేసుకుని, ఆ సఫిషియెంట్ ప్రాక్టీస్ ఆధారంగా చేసుకుని ఇక్కడ త్రిభుజాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్మించగలిగి ఉంటాడు. నిర్మించడం అని అంటే ఇమిటేషన్ స్టేజ్ లో త్రిభుజాన్ని నిర్మించవచ్చు, నిర్మించలేకపోవచ్చు. సరిగ్గా నిర్మించలేకపోవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ అనేది ఉంది. వేర్ యాజ్ స్టూడెంట్ జస్ట్ ఇమిటేట్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ది టీచర్ while he is performing or while he is constructing triangle on blackboard using mathematical instruments, mathematical apparatus. సో కానీ ఇక్కడ మ్యానిపులేషన్ స్టేజ్ లో విద్యార్థికి ఉపాధ్యాయుని నుంచి సూచనలు, సలహాలు, కన్స్ట్రక్ట్ చేసే సందర్భంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, దాంట్లో ఉపయోగించవలసిన వస్తువులు, వాటిని ఉపయోగించే విధానము, వీటన్నిటిని విద్యార్థికి చెప్పడం ద్వారా, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా విద్యార్థి దాన్ని ఖచ్చితంగా త్రిభుజాన్ని కలిగి ఉంటాడు. లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్బ్స్: యాక్ట్, బిల్డ్, ఎగ్జిక్యూట్, పెర్ఫార్మ్. యాక్ట్, బిల్డ్, ఎగ్జిక్యూట్, పెర్ఫార్మ్. సో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ద అబిలిటీ టు పెర్ఫార్మ్ సర్టెన్ యాక్షన్స్ బై ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. వేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్కిల్ objective there is no instruction, guidance or precautions to the student, but in this objective there is certain direction, certain instructions, certain precautions, certain practice is there for the students to complete that act in a perfect manner. So that is the manipulation. Okay. So after acquisition of the skill manipulation, student able to construct or doing motor skills in a perfect manner with the sufficient practice. Okay. Next one, precision, sunistatvamu. It means accuracy, exactness, and right proportion. It is the ability of the learner to perform skilled acts or motor activities with a desired level of precision. సో దీనికంటే మ్యానిపులేషన్ కంటే కూడా ఇంకా దీంట్లో సునిశ్చితత్వం అనేది పెరుగుతుంది, పర్ఫెక్షన్ పెరుగుతుంది, యాక్యురసీ అనేది పెరుగుతుంది. వేరే యాక్షన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ మోటార్ స్కిల్స్ లో వాటన్నిటినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రయాంగిల్ గీయాలి. ట్రయాంగిల్ గీసిన సందర్భంలో మనం ఒక స్కేల్ కానివ్వండి, అలాగే వృత్తలేఖిని కానివ్వండి, వీటన్నిటిని ఒకేసారి మనం యూజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. యూజ్ చేసేవలసిన సందర్భంలో అక్కడ వాటి మధ్య అటువంటి కోఆర్డినేషన్ కానివ్వండి, యాక్యురసీ కానివ్వండి, పర్ఫెక్షన్ కానివ్వండి అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. అంటే జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ముందు సందర్భంలో కారు ప్రయత్నం చేశాడు, అబ్జర్వేషన్ ద్వారా ఇమిటేట్ చేశాడు. కారు నడపొచ్చు, నడపలేకపోవచ్చు, సక్సెస్ఫుల్ గా నడపొచ్చు, నడపలేకపోవచ్చు. కానీ రెండో సందర్భంలో ట్రైనర్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని కార్ని చక్కగా నడపగలుగుతాడు. మూడో సందర్భంలో కారు నడపడంలో ఏవైతే యాక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ అనేది, యాక్యురసీ అనేది, ప్రెసిషన్ అనేది ఉండి కార్ని చక్కగా రోడ్డు మీద నడపగలిగి ఉంటాడు. సో ఇది ప్రెసిషన్ అనే ఆబ్జెక్టివ్ గా చెప్పవచ్చు. లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్బ్స్ గమనించినట్లయితే క్యాలిబ్రేట్, డెమాన్స్ట్రేట్, మాస్టర్, పర్ఫెక్షనిజం. Okay, so finally we can say that the ability to perform certain action with some level of expertise and without the help of others. So here in the second stage, the student, the learner receives the help from the trainer or teacher, but in the third stage without help he can complete that motor skill, motor task. Okay. Whether it may be drawing or construction of a geometrical figure or driving a car. సో కారు నడపడం కానీ లేదా త్రిభుజం నిర్మించడం కానివ్వండి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి పరికరాలన్నింటినీ ఉపయోగించుకొని వాటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఏర్పరచుకుని యాక్యురేట్ గా, పర్ఫెక్ట్ గా చేయటంలో ఎటువంటి సలహాలు, సూచనలు, సహాయం టీచర్ది కానీ అటు ట్రైనర్ది కానీ సహాయం లేకుండానే ఆ మోటార్ స్కిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అది ప్రెసిషన్. ఆర్టికులేషన్ ఈజ్ ద
capability of the learner to coordinate a series of acts by establishing proper sequence and developing harmony or internal consistency among different acts. So ఉచ్చారణ అంటే ఈ స్థాయిలో విద్యార్థి ఏ మోటార్ స్కిల్స్ ఎన్ని రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అన్నిటినీ కూడా ఓ పర్ఫెక్ట్ మేనర్ లో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఆర్డర్ లో ఎటువంటి మిస్టేక్ చేయకుండా పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా స్పీడ్ గా దాన్ని ఒక హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని ఆర్టికులేషన్ అంటాము. అంటే విద్యార్థి త్రిభుజం నిర్మించే క్రమంలో ఆ త్రిభుజం నిర్మించడానికి ఉపయోగించే పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక సీక్వెన్స్ లో వాటిని ఉపయోగించుతూ యాక్యురేట్ గా స్పీడ్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా నీట్ గా దాన్ని త్రిభుజాన్ని గీయటం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ డ్రైవింగ్ విషయంలోకి వచ్చినట్లయితే కారుని అంటే రోడ్డు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ గేర్ పర్ఫెక్ట్ గా మార్చుకుంటూ స్పీడ్ యాక్సిలరేషన్ చూసుకుంటూ అలాగే గేర్స్ మార్చుకుంటూ డిస్టెన్స్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటూ మార్జిన్స్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటూ కార్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఈ యాక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా యాక్యురేట్ గా విత్ ప్రాపర్ ప్రెసిషన్ వాటన్నిటిని పెర్ఫామ్ చేస్తూ కార్ నడపడం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని ఆర్టికులేషన్ అంటాము. లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ వర్బ్స్ అడాప్ట్, కన్స్ట్రక్ట్స్, కంబైన్, క్రియేట్స్, కస్టమైజ్, మోడిఫైస్, ఫార్ములేట్. సో ద ఎబిలిటీ టు అడాప్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ అంటే ఈ యాక్టివిటీ మోటార్ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి స్కిల్స్ అన్నిటినీ కూడా అడాప్ట్ చేసుకొని వాటన్నిటినీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని ఆర్టికులేషన్ అని చెప్పవచ్చు. న్యాచురలైజేషన్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ stage of this domain reached by the learner, where he can perform a skill or motor act or a series of acts with greater refinement, ease and convenience in the most natural way. అంటే దీన్ని సహజీకరణము అంటాము. అంటే ఇక హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్, నథింగ్ బట్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్. అంటే ఏ క్షణంలోనైనా ఏ సందర్భంలో అయినా ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా ఆ మోటార్ స్కిల్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్రజెంట్ చేయడాన్ని వితౌట్ ఎనీ హ్యాజిటేషన్, వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్ దాన్ని దాన్ని అమలు చేయటాన్ని న్యాచురలైజేషన్, సహజీకరణం అంటాము. అంటే మనం త్రిభుజం ఎటువంటి సందర్భంలోనైనా ఎటువంటి వాల్యూస్ ఇచ్చినా త్రిభుజాన్ని స్పీడ్ గా యాక్యురేట్ గా నీట్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలిగి ఉంటాం. అలాగే కార్ విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే సో అన్ని కార్ డ్రైవింగ్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఎటువంటి సందర్భంలో అయినా సరే కార్ ని సేఫ్ గా నీట్ గా అలాగే స్పీడ్ గా డ్రైవ్ చేయటం అనే దాన్ని మనం న్యాచురలైజేషన్ అండ్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎలాగైతే మనం ఏ సందర్భంలో నిద్రలో లేపి అడిగిన మన పేరు తప్పు చెప్పమో అదే విధంగా ఈ యాక్షన్ అనేది ఏ సందర్భంలో అయినా సరే పర్ఫెక్ట్ గా యాక్యురేట్ గా స్పీడ్ గా చేయగలటం అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని న్యాచురలైజేషన్ అంటారు, నథింగ్ బట్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్. సో ఫైనల్లీ you can say that the ability to perform actions in an automatic and intuitive or unconscious way. అంటే ఎట్టి సందర్భంలో అయినా దాన్ని మనం పర్ఫెక్ట్ మేనర్ లో సహజంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటాన్ని మనం న్యాచురలైజేషన్ అని చెప్తాము. దీస్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ psychomotor domain. So imitation, manipulation, precision, articulation and naturalization. So students, these are the domains of Bloom's taxonomy. సో బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ సంబంధించినటువంటి ఈ డొమైన్స్ వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా బాగా అవగాహన అయిందని అనుకుంటున్నాను. మరలా ఒకసారి మీరు మీ దగ్గర ఉన్న లిటరేచర్, మేము పంపించేటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ నోట్ వీటన్నిటిని ఆధారంగా చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా 3 డొమైన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనొచ్చు, ఒక డొమైన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనొచ్చు, ఒక డొమైన్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ని వాటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఆధారంగా, అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం బిహేవియరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కింద వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ అయితే టాక్సానమీ రిలేటెడ్ గా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే, బాయ్.